خدا نے آزمائش کی, آزمایا ابراہیم کو. موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت. آج جس عنوان پر آپ کے درمیان خداوند کے پاک مقدس کلام کو میں بانٹنا چاہتا ہوں وہ ہے ٹیمپٹیشن فرام گاڈ. خدا کی طرف سے آزمایا جانا, خدا کی طرف سے انسان کی آزمائش کا مقرر کیا جانا. ایک طالب علم اسکول میں جاتا ہے اور جس دن اس کو داخل کروایا جاتا ہے اس کے پیرنٹس بڑے خوش ہوتے ہیں اور وہ توقع کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ یا ہماری بچی کامیاب ہو کر اس اسکول سے باہر نکلے. ایسی ہے دنیا میں ہر شخص اپنی اولاد کی کامیابی کو دیکھنا چاہتا ہے اور ہر کوئی یہ توقع کرتا ہے کہ یہ مدرسہ, یہ انسٹیٹیوشن, یہ مکتب جہاں پر میں اپنا بچہ بھیج رہا ہوں یہ میرے بچے کی بہترین فارمیشن کر دے. لیکن آج کا طالب علم جب اسکول جاتا ہے اس کے لیے فن ڈے ہے, اس کے لیے کلرز ڈے ہے, اس کے لیے سپورٹس ویک ہے, سارا کچھ. بچہ جب اسکول داخل ہوتا ہے نا تے دل لان لئی بہت کچھ انسٹیٹیوشن سکولز اس کے لیے ایکٹیویٹیز فراہم کرتے ہیں. جب بچے کا دل لگ جاتا ہے ایک دن اچانک وائٹ بورڈ پر ایگزام الرٹس لکھ دیا جاتا ہے. اچھا یہ ایگزامینیشن الرٹ جو ہے یہ بچے کے سر کے اوپر ایک بڑا زبردست وسفوٹ ہو جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اب میرا کھیل ختم. اچھا پھر وقت آتا ہے کہ ایگزام آ جاتا ہے اور ایگزام میں کیا ہوتا ہے اچھے بھلے بچے کٹھے کٹھے بیٹھے ہوں نے, ہاں جی, مل کے کام کرتے ہیں, مل کے کھاتے ہیں, مل کر کھیلتے ہیں, جوائن ایک دوسرے کے ساتھ دوستی جڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں. اور وہ ایگزام, اس بات کو سمجھیے ذرا روحانی طور پر میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ایگزام کیا کرتا ہے وہ ٹیمپٹیشن گیپ ڈال دیتا ہے. اچھا مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو کس نے آزمایا؟ نہیں, ذرا دلیری سے بتائیں. آپ ایسی کلیسیا نہیں ہے کہ جن کو رلی ملی خوراک دی تھی جاندی ہے, آپ کو پیور خوراک دی جاتی ہے. بتائیں کس نے یسوع مسیح کو آزمایا؟ اچھا ابلیس نے آزمایا. سنیے لکھا روح یسوع کو جنگل میں لے گیا. یہ میں کریکشن کرنا چاہتا ہوں آپ کی, ابلیس نے نہیں اسے آزمایا. لکھا روح یسوع کو جنگل میں لے گیا. کس لیے؟ تاکہ ابلیس سے آزمایا جائے. لکھا روح یسوع کو جنگل میں لے گیا تاکہ وہ ابلیس سے آزمایا جائے. اور پھر کیا کیا جاتا ہے؟ جدھر بندہ ہوتا ہے وہاں سے بندے کو ڈپارٹ کروایا جاتا ہے, الگ کیا جاتا ہے آزمائش میں لے کر جانے کے لیے. اور پھر وہ دن آ جاتا ہے جب بندہ بیٹھ کر پھر وہ یاد کردا ہے کہ فلاں ویلے پادری صاحب نے کی کلام سنایا سی. یاد رہتا ہے کلام سنیا؟ یاد رہتا ہے؟ نہیں رہتا ہے. اچھا جن کو رہتا ہے خداوند آپ کو برکت دے, جن کو نہیں رہتا نا وہ یاد کر لیں. کئی دفعہ سنیں میں آپ کو بتاؤں, کئی دفعہ خدا ہمیں آزمائش میں لاتا ہے اور سپرد پتہ کس کے کر دیتا ہے؟ سپرد وہ ایک ایسے ایگزامنر کے کر دیتا ہے جن نے کٹ کے پیپر لینا ہوں ہے اور اس کا نام ابلیس ہے. لکھا ایک دن خدا کے بیٹے آئے کہ وہ خدا کے حضور حاضر ہوں. ان کے درمیان کون آیا؟ شیطان بھی آ گیا اور شیطان کے سامنے خداوند نے تعریف کی. اس نے کہا کیا تو نے میرے بندہ ایوب پر نظر کی ہے؟ اس ساری زمین پر اس کی طرح راست باز آدمی جو خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا ہے کوئی نہیں. ایگزامنر بولا ہاں بولا. اس نے کہا
یہ جو باڑ تو نے اس کے گرد لگائی ہے یہ ذرا ہٹا، پھر میں دیکھاں گا، امتحان میں نے خود کرنا ہے اس کا، پھر میں دیکھوں گا۔ اور اس نے کہا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر کرے گا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اصل میں ابلیس کا آپ کو مصیبت میں ڈالنے کا مقصد یہ ہے، ابلیس اپنے آپ کو آزما نہیں سکتا۔ لکھا ہے یرو کو فتح کر لیا، کوئی نقصان نہیں ہوا، اتنی بڑی دیوار بغیر کچھ کیے گر پڑی۔ اس کے فوراً بعد ایک شہر آیا جس کا نام تھا ای، جاسوس گئے، انہوں نے جا کر یشوع سے کہا کوئی مسئلہ نہیں، چھوٹا سا شہر ہے، چٹکیوں میں ہم نے اس کو فتح کر لینا۔ بائبل کہتی ہے 36 آدمی اسرائیلیوں کے مارے گئے۔ پتہ کیا ہوا؟ لکھا ہے یشوع اور جتنے اسرائیل کے بزرگ تھے اوندے منہ خدا کے حضور پڑے رہے سارا دن۔ شام ہوئی، خدا نے یشوع سے کہا اٹھ، تو کیوں اوندے منہ پڑا ہے؟ اس نے کہا خداوند وجہ بتا دے، وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ خدا نے کہا تیرا قصور نہیں ہے۔ سنیے میں آپ کو بتاؤں، خدا بڑا سوفسٹیکیٹڈ کام کرتا ہے، خدا بے ترتیبی کا خدا نہیں ہے۔ لکھا ہے قبیلہ آگے لایا گیا، گھرانہ لایا گیا، خاندان لایا گیا، اور افراد لائے گئے، اور تقریباً 8 لاکھ اسرائیلیوں میں سے ایک بندہ خدا نے سامنے کر دیا، اور اس کا نام اکن تھا۔ یشوع نے اس کو پاس کھڑا کیا، سر تے ہاتھ پھیرے، انہوں نے کہا پتر کی کیتا ہے؟ 36 بندے مر گئے ہیں۔ کہنے لگا میں ابھی آیا، اپنے ڈیرے میں گیا، سونے کے وہ برتن ظروف جو ہیکل کے تھے اس نے چوری کیے تھے، اپنے خیمے سے نکال کر لایا اور لا کر اس کے سامنے پیش کر دیے۔ میں نے دعا کی، روزے میں تھا، اور میں نے دعا کی، میں نے کہا خداوند جمعے کی شام، میں نے کہا خداوند کوئی بات نہیں، اگر پیسے چلے گئے ہیں اس کا کوئی مسئلہ نہیں، مگر اس نقصان کی غلطی ضرور مجھے بتا کہ وہ قصور کیا ہے، یا پیسے مل جائے۔ آج اگر پیسے نہیں ملتے تو پھر کیا ہو؟ وجہ۔ اچھا کبھی آپ نے ایویلویٹ کیا ہے کیا یہ آزمائش خدا کی طرف سے آئی ہے یا یہ ابلیس اپنے طور پر آزما رہا ہے؟ لکھا ہے خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے۔ اچھا اسی ساریاں آزمائشاں ابلیس تے پا دینے۔ آج ہمارا عنوان کیا ہے؟ ٹیمپٹیشن فرام گاڈ، آزمائش وہ جو خدا کی طرف سے آتی ہے۔ اور لکھا ہے خدا نے ابلیس کو کہا جا، اس کا سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، اس کی جان سلامت رہے۔ لکھا ہے کہ دن میں اس نے اس کے نوکر چاکر، بھیڑ بکریاں، بال بچہ جو کچھ تھا سب کچھ مار دیا۔ کیا کہا اس نے کہا خداوند نے دیا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام ہاللیلویا۔ کبھی ایسا ہوا ہے ہم آزمائش میں کیا کرتے ہیں؟ آئیے میں آپ کو ذرا زندگی کا تھوڑا سا تسلسل بتانا چاہتا ہوں۔ What is the consistency of life؟ کیا ہوتا ہے؟ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کی پرورش کی جاتی ہے، وہ بچہ قد و قامت میں بڑا ہوتا ہے، پھر وہ اسکول داخل ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، امتحانات میں کامیاب ہوتا ہے، اور پھر اس کی کامیابی جو ہے وہ اس کو نظر آتی ہے۔ کرنتھیوں کا دوسرا خط 3 باب 18 آیت سے آج کے سرمن کی پہلی آیت کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ لکھا ہے مگر جب ہم سب بے نقاب چہروں سے خداوند کا جلال اس طرح منعکس ہوتا ہے جس طرح آئینے میں، تو اس خداوند کے وسیلہ سے جو روح ہے ہم اسی جلالی صورت میں درجہ بدرجہ بدلتے جاتے ہیں۔ ہاللیلویا، جماعت بولے ہاللیلویا۔ کیا ہوتا ہے جی درجہ بدرجہ؟ اچھا درجہ کب بدلتا ہے؟ پہلے بچہ پلے 1 میں داخل ہوتا ہے، پھر وہ پلے 2 میں
درجہ بدل جاتا ہے, پھر گریڈ 1 میں چلا جاتا ہے, پھر 2 میں, پھر 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ہر درجہ بدلنے کے لیے امتحان ہوتا ہے, ایسے ہی ہے. اچھا 2 سال میں 2 دفعہ اسی سانو ہون ماڈرن دا تے نہیں پتا تے ساڈے وقت کہندے ہیں کچے امتحان نے. 2 واری اسی کچے کچے دینے ہاں, 1 واری پکے دینے سا, پھر اسی پاس ہو کے اگلا درجہ. ہاں جی سنیے, خدا ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے. میں جلدی سے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. خدا کیوں آزماتا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے خدا کیوں آزماتا ہے؟ لکھا ہے کوہ سنا پر خدا اترا اور وہ پہاڑ بہک رہا تھا. لکھا ہے سب لوگوں نے گرجتے بادل اور بجلی کو چمکتے اور کرنا کی آواز اور پہاڑ سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا. اور لکھا ہے کہ جب انہوں نے اس حالت کو دیکھا تو کلام یہ فرماتا ہے کہ وہ کانپ اٹھے اور دور کھڑے ہو گئے. کئی دفعہ ہم خدا کی پریزنس کو قریب سے نہیں بھی دیکھ سکتے. خروج کی کتاب 20ویں باب کی 18ویں آیت کا اگر آپ مطالعہ کریں تو خدا انہیں پہاڑ کے قریب لایا. پہاڑ کے قریب پتہ کیوں لایا؟ سنیے ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں. لوگ موسیٰ کے پاس آئے, ہر روز نئی نئی بات موسیٰ بتاتا تھا. انہوں نے کہا بھائی ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ یہ بات تو اپنے سے کرتا ہے یا خدا تیرے ساتھ کرتا ہے. ایک دفعہ وہ خدا ہمیں دکھا, تب ہم تیری بات پر یقین کریں گے. اچھا کئی دفعہ جب ہم کلام سنتے ہیں یا خادم کوئی کام ہمیں کرنے کے لیے کہتا ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ایویں خادم کے منہ سے نکل گیا. میں آپ کو بتاؤں آج بھی خدا اپنے پاکرو کی ہدایت کے وسیلہ سے اپنے خادموں کے ذریعہ سے ہدایت و رہنمائی کے لیے لوگوں کے ساتھ کلام کرتا ہے. ہاللیلویا. آپ ایمان رکھتے ہیں؟ کلام کہتا ہے خدا نے کہا کہ ان کو لے آؤ, 3 دن یہ اپنے آپ کو پاک کریں, کوئی اس پہاڑ کو نہ چھوئے. اور اس پہاڑ کی حالت یہ ہے کہ دھواں اٹھ رہا ہے, بادل کی آواز ہے, گرجنے کی آواز ہے. خدا کی حضوری کی تاب وہ نہیں لا سکے. اور کلام یہ فرماتا ہے کہ تب وہ موسیٰ سے کہنے لگے کہ تو ہی ہم سے باتیں کیا کر اور ہم سن لیا کریں گے, لیکن خدا ہم سے باتیں نہ کرے تا نہ ہو کہ ہم مر جائیں. ہر کوئی خدا کے امتحان کی تاب نہیں لا سکتا. اگر آپ ڈائریکٹ کہیں نا, کئی دفعہ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں کہ پادری صاحب نو خدا نے میرے بارے گل کہی ہے, منو کیوں نہیں کہی. اچھا کئی دفعہ ہم ایویلویٹ کر کے اپنے آپ کو پادری صاحب کے برابر لے آتے ہیں, کاہن کے برابر لے آتے ہیں, موسیٰ کے برابر لے آتے ہیں. کلام یہ فرماتا ہے, سنیے خروج کی کتاب 20واں باب 20ویں آیت, موسیٰ نے لوگوں سے کہا ڈرو مت کیونکہ خدا اس لیے آیا ہے. کیوں آیا ہے؟ تاکہ تمہارا امتحان کرے اور تم کو اس کا خوف ہو تاکہ تم گناہ نہ کرو. ہاللیلویا. کیا نہ کرو؟ اچھا سنیں, کوئی امتحان ہمارا اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم گناہ نہ کریں. خدا ہمارا امتحان کرتا ہے تاکہ ہم گناہ نہ کریں. اور گناہ سے بندہ دور پتہ کب رہتا ہے؟ جب اس کو خوف ہو, جب وہ ڈر جائے. اور کلام یہ فرماتا ہے بنی اسرائیل واقعتاً خدا کی حضوری سے ڈر گئے, خوف کھا گئے, اور انہوں نے موسیٰ سے کہا تو آپ باتیں کر لیا کر. لکھا ہے ایوب کی کتاب 23واں باب 10ویں آیت پڑھنے لگاؤں. یہ وہ شخص ہے جس کی آزمائش خدا نے ابلیس سے کروائی. جس طرح روح یسوع کو جنگل میں لے گیا
ताकि वो इब्लीस से आजमाया जाए। खुदा ने इसका सब कुछ इब्लीस के हाथ में दे दिया। वो क्या कहता है? कहते हैं लेकिन वो उस रास्ता को जिस पर चलता हूं जानता है। कौन जानता है? खुदावंद जानता है। हालेलुया। अच्छा, हम किसी इंसान को तो धोखा दे सकते हैं, अपने रास्ते का तयन करके इंसान को बता सकते हैं कि नहीं नहीं भाई, मैं इधर नहीं जाता, मैं तो इधर जाता हूं। वो कहता है लेकिन वो खुदा उस रास्ता को जिस पर मैं चलता हूं जानता है। आगे क्या लिखा है? जब वो मुझे तालेगा। क्या करेगा? ताना समझते हैं? हाँ जी, गरम करना। अच्छा, कितना गरम करना? हाँ जी, मैंने पूछा कितना गरम करना। भाई किड्डा को बंदे नु गरम करो, या धात को या सोने को या पीतल को कितना गरम करें कि आप उसको अपनी मर्जी के मुताबिक ढाल सकते हैं। कहता है जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानिद निकल आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। जाग रहे हैं? बोले जब वो मुझे तालेगा तो मैं सोने की मानिद निकल आऊंगा। अच्छा, कई दफा हम अपनी जिंदगी से इतने परेशान रहते हैं, इतने परेशान रहते हैं, इतने दुखी रहते हैं कि नया पादरी साहब ज्यों मैं इस घर आई हां ना, मैं दुखी वेख। ये बड़ा मशहूर डायलॉग है। अच्छा, किसी मर्द को पूछेंगे कि भाई साहब जदों ना मेरा ब्याह होया ना मैं सुख नहीं वेख्या। हाँ जी, क्या समझते हैं आप इसको? जितनी देर तक सोने की मानिद नहीं निकलेंगे, सुनिए मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ज़बूर 66वां हम गाते हैं, सारे वो लोग को साडे रब नू। धन का मतलब है मुबारक, मुबारक कहना। कहता है सारे लोग को साडे रब नू मुबारक कहो, क्योंकि ए खुदा तूने हमें आजमा लिया है, तूने हमें ऐसा ताया। कैसा? जैसे चांदी ताई जाती है। और चांदी पता कैसे ताई जाती है? एक लोहे का, पंजाबी का लफ्ज है दोरी टाइप बर्तन होता है, उसके अंदर चांदी को नीचे से भट्टी की मानिद आग तेज की जाती है और उसे इतना गर्म किया जाता है, इतना ताया जाता है कि वो अपना वजूद छोड़ देता है, पिघल जाता है। और जब वो पिघलता है फिर एक डंडे से, धात के डंडे से उसको सुनार कूटता है, कूट कूट कर देखता है उसके अंदर क्या मिलावट है, और वो मिलावट उसके अंदर से ऊपर आती है। फिर उसको निकाल कर बाहर निकालता है, फिर उसको गर्म करता है, और जब तक वो प्योरीफाई नहीं हो जाती, जब तक वो खालिस नहीं हो जाती, उतनी देर तक उसके नीचे आग जलती रहती है। रूहानी तौर पर बात समझ रहे हैं? जो पुश्तों से सताए हुए हैं, इब्लीस आजमा कर चला जाता है और फिर खुदा कामयाब कर देता है। लेकिन जब खुदा ता देता है, जब खुदा आजमाता है, कहता है तूने हमें इतना आजमाया, और आजमाने की वजह क्या है इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा लेकर जाना चाहता हूं। याकूब का खत पहला बाब 3री आयत कहता है तो इसको यह जानकर कमाल खुशी की बात समझना। लिखा है इस बात को यह जानकर कमाल खुशी की बात समझना। किसको? अपनी आजमाइश को, अपने ताए जाने को, अपने बढ़ते हुए टेम्परेचर को, रूहानी टेम्परेचर को देखकर यह समझना कि तुम्हारे ईमान की आजमाइश क्या पैदा करती है? क्या पैदा करती है? मुझे आवाज नहीं आ रही। क्या पैदा करती है? तो सब्र क्यों होता है जी? सबर का फल, अच्छा जी दुनियावी कहावतां ने सानू बड़िया याद ने। हाँ जी, बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि सबर का फल मीठा होता है। लिखा है जो
आजमाइश में बर्दाश्त करता है, जब वो मकबूल ठहरेगा तो जिंदगी का ताज हासिल करेगा। हालेलुया। खुदा ने आजमाइश की, आजमाया इब्राहिम को, और जो उसकी कीमती तरीन चीज थी, जो उसके दिल के बहुत ज्यादा अजीज थी, जिस दिन खुदा ने उससे बात की 25 बरस उसने इंतजार किया उसको पाने के लिए। और जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, एक दिन खुदा ने उसे बुलाया। खुदा ने कहा, इब्राहिम अपने बेटे इसहाक को लेकर मोरिया के पहाड़ पर आ जा। आप इस कहानी को जानते हैं, मैं ज्यादा बात नहीं इस पर करूंगा। लिखा है, जब उसने वो छुरी अपने बच्चे के ऊपर रखी, तब खुदावंद के फरिश्ता ने आसमान से पुकार कर इब्राहिम को कहा, ए इब्राहिम, अपना हाथ, क्योंकि जो खुदा तुझे आजमा रहा था, तो उस आजमाइश पर क्या हुआ है? हालेलुया। अच्छा, कई दफा ऐसे होता है, मैं आपको बताता हूं, हम दुआ करते हैं, खुदावंद मुझे ये जरूरत है, अगर तू मेरी ये जरूरत पूरा करे तो मैं तेरे लिए ये करूंगा। और जब हम दुआ कर रहे होते हैं ना, उस वक्त हमें नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, तो खुदा वो ब्लेसिंग देकर हमें आजमाता है कि ले भाई, जो तूने मांगा ले ले, अब जो तूने कहा है वो पूरा कर। अच्छा, जो वो वारी होती है ना, फिर बंदा सोचता है, वो बड़ी एक मशहूर मिसाल है, याद है आपको, एक बंदा डूब रहा था, हाँ जी, तो उसने क्या दुआ की? खुदावंद मुझे बचा, मैं देख दवांगा, हाँ जी। तो खुदा ने कहा, ठीक है भाई। एक लहर आई, उसने उछाल कर उसको बाहर फेंका, बाहर आया, कपड़े कुपड़े चाड़े, उन्होंने कहा, केड़ी देख, हाँ जी। अभी वो किनारे पर नहीं पहुंचा था, साहल पर ही था। खुदा ने फिर एक लहर को भेजा, लहर आई, उसने उठाकर फिर उसको भी, कहता खुदावंद मैं तो पूछन दिया हाँ, केड़ी लूनी के मिठी, तू थे बटा, तूने क्या किया मेरे साथ? खुदावंद आपको बरकत देकर आजमाता है, और खुदा का तरीका पता क्या है? हमेशा लिखा है, जो थोड़े में दयानतदार रहेगा मैं उसे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। कई दफा हम कहते हैं खुदावंद ज्यादा देगा तो फिर मैं करूंगा, लेकिन मुझे बताएं कि जिसका दिल 10 रुपए देने को नहीं करता, वो 10,000 देगा खुदा को? कभी नहीं देगा, क्योंकि दिल तो ही रहना है ना, दिल तो 10 रुपए वाला ही रहना है। दिल तब्दील करेगा खुदा तो फिर बात बनेगी। सो खुदा ने इब्राहिम को बुलाया और वो उस टेस्ट में कामयाब हुआ। कुर्बानी उधर ही रह गई, नामुकम्मल हुई कुर्बानी नहीं। खुदावंद ने कुर्बानी के लिए एक मेंढा भी मुहैया कर दिया, टेस्ट में भी वो पास हो गया। सुने, मैं आपको बताऊं, कई मर्तबा जब आप खुदा के लिए कुछ डोनेट करते हैं, वक्फ करते हैं, दिल को बड़ा हाथ करके पेंदा कुट के, ओहो ये मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन जब आप वो कर चुकेंगे, खुदा आपकी कुर्बानी को कबूल करेगा और आपके लिए बहुत कुछ मुहैया करेगा। हालेलुया। इन आजमाइशों में अपने आप को एवेलुएट करिए। जल्दी से मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। लिखा है खरूज की किताब 16वां बाब उसकी 4थी आयत, तब खुदावंद ने मूसा से कहा, मैं आसमान से तुम्हारे लिए रोटियां बरसाऊंगा, सो ये लोग निकल निकल कर फक्त एक एक दिन का हिस्सा हर रोज बटोर लिया करेंगे। मन की बात कर रहे हैं, इससे मैं उनकी आजमाइश करूंगा कि वो मेरी शरीयत पर चलेंगे या नहीं। अच्छा, आप क्या समझते हैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ आजमाइश ਹੁੰਦੀ है? क्या आजमाइश है भाई? रोटी मिल रही है, खा रहे हैं, कहां मिल रही है? बियाबान में जहां कोई नहीं है। आजमाइश क्या है? इसके अंदर आजमाइश क्या है? खुदा क्या आजमाना चाहता है? सुनिए, ये मन सूरज के निकलने से पहले, कब खुदा आसमान से बरसाता था और जब सूरज निकलता फिर ये पिघल जाता था। और मेरी गल जरा गौर ना सुनियो, लाडली कौम, वक्त की पाबंदी ना करने वाली, हाँ जी, वक्त क्या है? सूरज निकलने से पहले मन आसमान से बरसेगा। मर्तबान हांडियों में जहां भी आपने इसको पूरे दिन के लिए प्रिजर्व करना है, करके रख लें।
No more man, no more manna after sunrise. सूरज निकलने के बाद मन आपको नहीं मिलेगा। ये आजमाइश है। साढ़े नाल दे भी होने ने बनी इसराइली, है ना, जिन्ना उठना ही 11 बजे, ठीक है, क्या कहते होंगे, यार एक ही गल है, खुदा को चाहिए पूरा दिन मन बरसता रहे, क्योंकि हम उसके कहने पर आए हैं। लेकिन आजमाइश क्या है? बिफोर सनराइज, सूरज के तुलू होने से पहले मन बटोरो। खुदा ने कहा अगर इन्नी को गल मेरी मान लेंगे तो फिर अगली शरीयत भी मान लेंगे। हालेलुया। लेकिन मजबूरी मननी पई, क्योंकि ना ते कोई पठाना दा तंदूर सी, ना अफगानियां दा, ना पंजाबियां दा, कोई रोटी लगा के देने वाला नहीं था। वहां पर एक ही ऑप्शन थी कि अगर आप भूखे नहीं रहना चाहते तो अपनी मर्जी के मन को बटोरें, लेकिन सूरज के तुलू होने से पहले। आगे चलता हूं जल्दी से। उस सारे तरीक को याद रखना जिस पर इन 40 वर्षों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया। खुदा बात कर रहा है। सारी जिंदगी जो समझते हैं ना कि असा की वेख्या पादरी साहब, सुनिए, बनी इसराइल ने बियाबान में क्या देखा? क्या देखा? क्या देखा था? कभी रोटी नहीं, कभी गोश्त नहीं, कभी पानी नहीं, कभी रहने के लिए जगह नहीं, कभी कोई शिकायत, कभी कोई शिकायत, कभी कोई शिकायत, कभी कोई। 40 बरस खुदा कह रहा है तू सारे तरीक को याद रखना जिन पर इन 40 वर्षों में खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको इस बियाबान में चलाया। क्यों चलाया? सुने, जो मैं बात करने लगा ना, इसको जरा ध्यान से सुनना आपने। कितनी बड़ी बेइंसाफी है। 40 दिन का सफर हो और खुदा आपको एक ऐसे रोड पर डाल दे जो 40 साल के बाद घूम के उधर आ जाना। हाँ जी, अगर आप लंबा सफर करते हैं, लंबा आजमाए जाते हैं, खुदा आपको क्यों आजमाता है? लिखा है ताकि वो तुझको आजिज करके आजमाए। क्या करके? ते आजिज बंदा पता कदों होता है? जब बंदे के पास पैसा हो, जब बंदे के पास गाड़ियां हो, जब बंदे के पास रुतबा हो, जब बंदे के पास शोहरत हो, इज्जत हो, फिर आजिज होता है बंदा। आजिज होता है? नहीं। आजिज कब आता है? जब खाने के लिए कुछ ना हो, जब बैंक अकाउंट खाली हो, जेब खाली हो, घर में खाने के लिए कुछ ना हो, फिर बंदा बड़ी आजिजी से खुदा के पास आता है, फिर बंदों से आजिजी से बात करता है। लिखा है 40 वर्षों में बियाबान में खुदा ने तुझको आजिज करके आजमाया और तेरे दिल की बात दरियाफ्त करे कि तू उसके हुक्मों को मानेगा या नहीं मानेगा। हालेलुया। अच्छा, कितने हैं जो कहते हैं खुदावंद मैं तुझसे प्यार करता हूं? ऊंचा हाथ खड़ा करें। ऊंचा ऊंचा। अच्छा, बीच में कोई नहीं भी करते? ऊंचा हाथ खड़ा करें। अच्छा, क्या कर सकते हैं खुदावंद के लिए? हाँ जी, क्या कर सकते हैं? जो अब कहें जो खुदावंद कहेगा मैं वो करूंगा। जी, थोड़े थोड़े लोग कह रहे हैं, ज्यादा लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं। खुदा कंपटीशन में डालेगा जब तक आप उसकी बात को नहीं मानेंगे। उतनी देर तक आजमाता रहेगा जब तक आपका दिल उसकी शरीयत की तरफ माइल नहीं हो जाता। उतनी देर तक आपको क्रश करता रहेगा जब तक आप उसके हुक्मों पर अमल नहीं करेंगे। यह मैं खुदा का खादम आपको डायरेक्टली बता रहा हूं खुदा के कलाम में से कि उसने अगर बनी इसराइल के साथ यह किया तो हमारे साथ भी जरूर। बनी इसराइल पता कौन है? लिखा है मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है और तू मेरा पहलोठा है। द एल्डेस्ट सन ऑफ गॉड। ये कलाम की बात आपको बता रहा हूं। तो वो लिखा है जिसे खुदा प्यार करता है उसको कोड़े भी लगवाता है, उसे तंबीह करता है, और जिसे बेटा बनाता है
उसको कोड़े भी लगवाता है, लगाता नहीं लगवाता है। सुनिए मेरे अजीज, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस जिस आजमाइश में फंसे हैं, खुदा के हजूर झुक जाएं, कहें खुदावन बता तू मुझसे क्या चाहता है। कई दफा खुदा हमारी नेचर को तब्दील करना चाहता है। कई दफा जिस बात पर हम बरसों अटके रहते हैं, खुदा उसको डिनाई करके हमें एक नए तरीक पर ले चलना चाहता है। 430 बरस ये कौम गुलामी में रही, 430 साल के बाद खुदा इन्हें निकाल कर लाया और 40 बरस लग गए दिल की बात दरियाफ्त करते, कट दे ही नहीं सन अंदरों। कभी मान लेते थे, कभी नहीं मानते थे, कभी खुदा का हुक्म की तामील कर देते, कभी मूसा के सामने बुड़बुड़ाना शुरू कर देते थे, कभी खुदा की गुस्ताखी करते थे, कभी खुदा की पूजा करते थे, कभी 10 हुक्मों को मान लेते थे, कभी कहते थे बछड़ा बना क्योंकि मूसा मर गया है। खुदा आज भी यकसा खुदा है, वो आज भी हमारे दिल की बात दरियाफ्त करना चाहता है। वो कई तरीकों से हमें आजमाता है, अबलीस के हाथों में देकर भी आजमाता है, ब्लस करके भी आजमाता है, आजिज करके भी आजमाता है, भूखा करके भी आजमाता है और आसूदा करके भी आजमाता है। कई तरीकों से खुदा हमारी आजमाइश करता है, और जब वो आजमाइश करता है, लिखा मुबारक है वो आदमी जो आजमाइश में मकबूल ठहरता है। हालेलुया। आइए अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, दुआ करें।